الحبابة متناس ما زفلاون مرحبا سون أرزات مرحبا تسنات مرحبا سون تديانت بوساكي تديانت بوساكات مثلا سماناس قسمت في لا كومباني الكتورال يعني عنان تفران تاقينا 23 نوفمبر تفرانين عنان تيغيوانين لوقت الولاية أد نغال اللي حالا لا كومباني الكتورال قد نغال اللي حالا تسيرتي ذي تمورتنا اللي حالا المورال المزيان تمورتنا مي توقت ووالي وسناقيه في المزناقي فانا دي روحن الجنة تمور تضحنا تمور هذا عشان تمور من برا ذا غانا توقت ولا في لي ديسكور بوكا فانا دي رشحني مانسن انا اسف ديني مانسن فرنا قد الحون 23 نوفمبر لكرا لي ديسكور اوفيسيال لي ديسكور دي قربنا كانوا ذافو نهني سعان قارنوا بقى تبعنا كتساسيه تمورتنا نايكو بدلنا لا توجور لوبتيميزم ني توجور الديسكور ندا قارن تو فا بيان توجور البروغرام مزبوط في لقاك الحون توجور تمورت نات الحكم لقى الحال الاخر كانت تستاجون زدات الجان ايضا يكافنت ماكنان وندي عن ساعه ثم غني ايضا تسولين يعني لي حالات صعب لا بروف يلمزناكي فانات جان تمورت شي ماشي الخير اني جنادر والناس تمورتنا نوني تسولين دي غان لي حالات صعب سواطاس لي حالات الحو الخراف نافت الحيض مزما الدينيغا وكي كلا كيفرن سو كانيك فانا ديك شمت فرانين ناو قد يوغين هذيك شمت فراناكي السيت مثلا فا ادنا ويتي مغلينا دي قرنا رو ذافونا ايديوسان مقالو ذافونا وقد فغانا ديك شمت فرانين وقد يوغين هذيك شمت فرانين باش تفهم منه هنا مكتوالان لي حاله تساسيه مورتنا المورال بوكدود مورتنا لي ديسكور اوفيسيال سنزمنا داوين ثمورتنا سلف الحم قرنيت مثلا هذا في ظاهر بوساكي مثلا احسن موسي وكذا مغناس للساتي تقنا نكودي سي كندا سي حسن زفلاك والسلام عليكم. سليم الزلفلاوني كلي ديالك ديال الاستوديو يا زوليو غادي يسمع التصوير كلي. الزول حمايه ناسي احسن موسي تنمير ثمقاتك شيني ايميتنا دوك الناس كذا زول كان مثلا احسن سمانه تقول سميت على كومباني الكتورال اطاسي دي قان يعني سي لا مونوتوني يكتفنا يعني المشهد السياسي مزما ديني يعني مدانن واش اللي عندنا رساتيت الجان ظني كافر خدمنا ينزمرن سينا خدمنا كلميتين تملان دوك وكدو باش نسفهمن يعني لي بروغرام شي ثم زورت كان سمانه سميت لا كومباني ام تبعات سمك تولا لي ديسكور في السنه لي ديسكور اللي كافر ساتيت تموتنا سورتو اللي كافر تماكلا يكفانا ديك شمنا كاد ساتيتك نادي تفرنينك على كل حال سلام اماكن نوعا يعني le paysage politique je pense que selon Magno Salouf, c'est que il est complètement déçu. Il est déçu, il n'est pas impliqué que les élections a gagné. Il a été suffisamment dérouté, suffisamment enrobé et tout ça. Que واليومينارا soit les salles vides, des discours creux, l'opposition qui n'a pas été crédible, l'opposition خدع شويه مع وياك اي دود نولا les élections اللي عندنا législatives اللي يعدان. Donc il faut voir, il faut se dire que le peuple nord, il est déçu. Et il faut relever aussi que ces gens-là, Salim, qui continuent à monopoliser le pouvoir, ça y est, échoué. Il faut dire qu'ils ont échoué. À longueur de journée, mais c'est l'opposition, parce que l'opposition, c'est quoi l'opposition, oui, nous avons une mosaïque de partis politiques. لما نسمو كل انوك صلاحنا نصلحها راه ما هو كيغادرنا شويه الحال باسكو الزلام قران كبرناكي يوقفنا البوفوار من شويه غدا الحكم انا ساكين يزورون لا بوسيبيليتي ريالمون باش دافع عن في حدود باسكو سون نورمالمون لي يeux les oreilles la langue du peuple mais est-ce qu'ils seraient autonomes est-ce qu'elle la possibilité de faire une vraine نغطرش كان باش رسمي في الشيخ دايران الوالي مع لي ديسيزيون دي بوفوار يساون تيجي قلنا نسيتو ديك مولتنا دوبي لونتون تيجي مازال الناس نتا ساكين لا كريز ايكونوميك لو فيت كو تمولتنا فكو صادرين ils n'auraient pas la possibilité de concrétiser les promesses à Gensen
bien que c'est des promesses qui ne tiennent pas la route, parce que c'est que nous là le champ médiatique, le champ politique, le champ économique, soit là c'est les postes de maire, de wali, c'est beaucoup plus de gens qui veulent juste بصح جوستومون كما تنحسن واش اسمح لك انا ولا بالك لنا كرانا اقدر ولا كاينين يعني الساعه ماشي وساعه راوله في تمور بصح فانا جنا تيران ليبر كيف نجي يدي قربنا ولا فوينا كي لاقا نقدش مال قري لان نزال لاني غفلان مال قري خصني صوردين بصح الى المينيموم بصح تي غواني نقرب تاع ركدود الى نكوني انقرب ركدود تي غواني نجي لاقا نجل تيران كيف نجي دي قربنا ولا فو Oui, d'accord, Salim, d'accord. Lukan, nous sommes dans une société démocratique. Lukan, les institutions là sont rodées. Lukan, nous avons un état de droit. Lukan, c'est une constitution que nous appliquons. C'est pas possible. On n'a pas les mains libres. Il ne va pas agir comme le maire de Lyon, comme le maire de Londres, comme le maire de Montréal. Allô? Voilà. Et puis le pouvoir algérien, c'est qu'avec les maudits discours les faux discours et tout ça, et le pouvoir là, ont instauré une culture sur laquelle ils se sont entendus, la culture qui consiste en fonction des moments et des situations, parfois à endormir le peuple, parfois à le chauffer à bloc, parfois à le détourner, son attention. Ils sont là à brandir leur statut de révolutionnaire. À chaque fois, rappelons-nous l'intervention de Abbas. Dernièrement, ils sont là à lancer des discours accusateurs en direction des autres. Rappelons-nous le doing business, accusant le Maroc, l'Égypte, la Tunisie de républiques bananières et de républiques qui vivaient que de la drogue. C'est des discours qui sont là, c'est des gens qui sont là à faire le clown dans l'indiscipline et l'insulte à Salim. Rappelons-nous Haddad qui traitait Tebboune de prédateur. Rappelons-nous le discours Ma'mar Ben Younes insultant justement كما تنحسن موسي بالك حاجه امور قد قال ماشي حاجه دي جديده سنيت ورا وقيت تبعنا كاساتيت متناقل يعني لا ميديوكريتي كي توشان الديسكور امد بانا قلت موتنا يعني تواسنن سي واقف بالك بارمي لي ريزون جان يعني امكد نضا لا بوبولاسيون لي ديسو بصح انا نهضر في الجانب النضالي كيف انا كي يدي قانا يعني لوبوزيسيون يزون اون التيرناتيف انا داونا فريده جديد يعني كنت مكتوب الديسكور نسن بارابور على لا سيتياسيون قلنا موتنا تو. Encore une fois, Salim, je ne crois pas. Personnellement, je ne crois pas au discours de l'opposition. Je crois qu'ils ont failli déjà à plusieurs reprises. Ça fait combien d'années que cette opposition-là, depuis le multipartisme, ils l'ont Chadli, ça fait combien d'années depuis? Est-ce qu'on a vraiment un discours alternatif à celui du pouvoir? Est-ce qu'on a une opposition contrepoids du pouvoir à ce qui? Moi, je ne vois pas. Je n'y crois pas. Elle a une grande responsabilité dans tout ce que nous vivons, c'est-à-dire l'opposition. يعني اسك شنو كيما موسي اتقارض لا بوزيسيون تاع ساعه فوس كان طريق ثاني تبوت مورت ماشي غير البوفوار كي ريسبونسابل. نعم امي اسك فادي هذا ميم لوبوزيسيون ساعه يمكن ريسبونسابيلتي دو لا سيتوياسيون تاع شاكا ماشي فو با انا بكل شافوز قلنا اون بوفوار ميم لوبوزيسيون ساعه فوس نا سا اون بار دي لا ريسبونسابيلتي كي تسالي تبوت مورت. C'est vrai, Salim, c'est vrai. Bien que le pouvoir a la plus grande responsabilité dans les dégâts, dans les échecs successifs que nous avions enregistrés jusque-là, mais l'opposition aussi se devrait de jouer son rôle d'opposition. Elle est là, oui. L'opposition vise le pouvoir, c'est tout à fait normal. Sinon pourquoi créer un parti politique si je ne vise pas le pouvoir? Mais elle se doit aussi de faire un contrepoids au pouvoir existant, d'autant plus qu'il a échoué, d'autant plus qu'il est faible, bien qu'il a l'armée, il a l'argent, il a les chars, il a la police, il a tout ce que vous voulez,
Mais si on avait une opposition soudée, au moins on a une mosaïque de partis politiques. On a aujourd'hui plus d'une trentaine de partis politiques. Et ils sont unis, les partis politiques. Sont unis pour faire une force, une grande force. Donc un contre-pouvoir au pouvoir actuel, voilà, une contre-force au pouvoir. On aurait poussé le pouvoir à reculer, on aurait commencé à instaurer les balises démocratiques, on aurait allé vers un état de droit. L'opposition et juste là, on a été quelque peu trahi parce que ils n'ont pas réussi justement à dépasser le jeu, au lieu de jouer le nous, au lieu de jouer dans le nous, au lieu d'imposer une culture du nous, au moins pour faire un minimum vital, un minimum politique, un minimum économique, les partis d'opposition contre le pouvoir, ils ont joué à l'individualisme, au jeu, à JE, qui a fait que le pouvoir est relevé jusque-là, et à ce train-là, مازال le pouvoir يفهم toujours الانسان واللي تبدي لها ما تكمل هكاك لوبوزيسيون تلعب كل يوم واحد. بصح سي امس حمس احسن موسى يعني ترى نهضر في لي بارتي دوبوزيسيون كي تقارك شيني يعني بالك ضغط في المقران يعني فرق نكون يهضر في لي زانتيريس نكون يهضر نكون يسعى فريديسم مع الدين بصح ما الجان لا سوسيتي سيفيل لا بوبولاسيون جينيرال ولا ثاني يعني امتي ترونش اللي مزينه كي تزال باش ادخل من الفيزا على تمرن برا يعني نوني دا نسك لا كرا تقناني وني دا نسى انا فوزت مسال تيقول قيمن باش ادعوني كفرناكي تماكلا نوني بريفير لا سوليسيون فاسيل اروح على تمرن نظن شد نات قولي كي تقني كي كرا بومدان دي تمرتنا يفرا يقول سليم لا جونس نغ tout à fait normal يظلين بالك قننت وسعنا اون فيترين روالين نمشي تدو الدونيس نمشي تدو العلم عندنا لا سيونس عندنا لا تكنولوجي عندنا راهي فروتي مسالينس عندنا الا الحق عندنا لا جوستيس عندنا راويس هذا في لا سيكوريتي هذا عايش اكن لاق وفهمن وظهرا ودونا ما كنسدو المدن اساكي لا نكون هذاك يا انترنت يا جوجل يا ياهو يا تو ديال les réseaux sociaux, les journaux, il y a un tas de trucs qui permettent aux jeunes de comprendre la vie, de comprendre le scénario. Et d'un, et de deux, juste des cas où vous avouez qu'il y a depuis 62 les jeunes Algériens, notamment les 20 dernières années, les 10 dernières années, il n'a fait que l'aveugler, l'assourdir, le rendre muet, l'écarter, l'isoler, l'abrutir, juste l'université algérienne et l'étudiant algérien aujourd'hui, il y a une disproportion énorme entre les richesses entre les possibilités entre les orientations le pouvoir il y a un déséquilibre énorme. On a absolument rien. L'université aujourd'hui, elle est en train d'endoctriner la jeunesse algérienne, l'école algérienne, la politique du pouvoir, ils sont doctrinés, ils acculturent la jeunesse algérienne. Un jeune avec une licence, avec un doctorat, avec un diplôme d'ingénieur, il n'y a pas de travail. Les entreprises sont en sureffectif aujourd'hui. La majorité des entreprises publiques, des institutions publiques aujourd'hui en Algérie, c'est un des sureffectifs. Les 2 millions de jeunes qui arrivent chaque année, un jeune, il a 25 ans, 26 ans, 27 ans, ou les Émirats des Maoulanais, il faut absolument qu'il se marie, qu'il trouve un emploi, qu'il ait un logement. Le pouvoir en place n'a pas pu lui livrer les conditions sine qua non, bien que la Constitution la Constitution algérienne a dit que pour tout Algérien, il a passé un logement, il a passé un travail. Mais c'est faux. C'est 10 millions de le taux de chômage en Algérie, il tourne autour de 40% à Salim. C'est faux que de croire il est à 4, 5, 6, 7%. شدنا هذيك ما نحسن واش شدنا أدنى وكلا بولد قرنا كاين تبغنا جيت مورتنا فوق نص نحمدو يحيى سنة جيت حريكة طاس يروح السطيف يروح القسنطينة يقدم على لا كومباني الكترالي وكافاني سليراندي parmi الاولي دي قرنا كاكي يعني دابور بيان سور يكريتيكات سواطا سي كافرنت ماكلا كي قال كون يعني كافرناكي فغان كان البوفوار وفغان المصلحه بوكدود بصح نتينا كرا الديكلاراسيون تاع مزورتي هضرت في لا ديسونتراليزاسيون كي لا سوليسيون كي تولي انت
il faut décentraliser les décisions. Il a قتي غيواننا خدمت امتي اوتونومي مزما دينا فعديتها في الجي اش دنا قوالا يعني سيتي سوليسيون ديال الوقت كان دا يصور دين ولاش يعني بالك يفادخ من ريسبونسابيلتي في تغيوانين لا قد برنا قارون ستة دبر تصور ديا نعم كتور هذا اي سوليسيون تاعي ان ديسونتراليزاسيون دي ريجيون. La décentralisation en général, le fédéralisme à l'algérienne, il est bon, mais pas comme le voici. Oui, l'autonomie régionale des Moussennag, elle est excellente. Nous avons un très grand pays de combien de millions de kilomètres carrés, une population de 42 millions éparpillée sur ce grand territoire à Salim. Nous avons des spécificités différentes, nous avons des cultures différentes, nous avons la même religion, nous avons le même pays, nous sommes sous le socle de la grande Algérie. Vous avez des gens du sud algérien, vous avez des gens de l'est algérien, les gens du centre algérien, du nord. نقول لهم انا مش لو كان نخدم لوطونومي فيزيك لو كان ما كنت نلاقي البرازيل ما كنت نلاقي الارجنتين ما كنت نلاقي لا سويسرا ما كنت نلاقي الكندا on aurait réussi on aurait décentralisé la responsabilité au lieu que ce soit un monsieur ناض سبعه يرقزنا دي جيرين في حضره ناض في كلوب دي لابا ما كنسيناهم ذاك سعيد كنينا نتذكر بس الخير on aurait eu des gouvernements régionaux qui rendent compte à une centrale à Alger, à Hidrama, on aurait créé un truc. Oui, on aurait réussi, mais comme le dit Yahya, c'est voué à l'échec, c'est faux. Il est en train de faire dans le discours stérile, dans le discours qui ne tient pas. أجمل نحسن موسم وشغل في سي موسم وشغل في قم كانوا كذا الدغالة وكسلات مغلي أستاذ ماس كريم طابو وكذا نمد بانو كافانير لو دي اس كدا نكو دي سيل زير ثمانات سي كريم طابو الزفلاك السلام عليكم يعطيك الصحة مثل هذوك الناس هكي زوج تنميت داوت تنميتك طاسك مثنا كريم طابو تم زود كان مثنا سي طابو قاعد سوانا كثورة بالك انا وقالك حضر لي ميتينغ هذه في قايتو سناكين على ميتينغ نظام يعني لو كان عندنا شو فرقا كار الوقت اللي تفرانين البرلمان اما نزرا ما ستابولا في كومبان بور ان بويكوت جينيرال وطاسي روحنا راه تفرانين كي خاطر وانا يمكن دنا ما ستابول الوقت يعني كلش كفاس نذافو يعني ولا شيون زمان دي وفد ديالي حالاكي تورا زعما ستابو يعني نسيف غاديك من لي زيليكسيون هاكي ديال الحون 23 نوفمبر اشو الفرق ديال الوقت اللي الوقت هاكي بور انكوراجي لي جون اضح ناض فوطين تيكل تاكي Non, ça se voit le parti de l'UDF, c'est un parti non agréé, d'une manière injuste. Et les listes que je soutiens sont des listes indépendantes. Donc, la question du parti, je suis d'abord très triste de voir toute une classe politique qui se tait devant une grave violation de la liberté de créer un parti politique. Et que finalement, l'administration bloque la création de notre parti, mais les partis de l'opposition trouvent une aubaine que ce parti ne soit pas agréé. Donc finalement, l'administration protège les partis anciens parce qu'elle considère que la scène politique doit rester telle qu'elle est, puisque c'est les codes de la scène politique, c'est les codes des partis, voilà comment ça fonctionne, ils manipulent, ils gèrent le temps, etc. Et on a bien vu que l'administration et les partis politiques et une grande partie, ce qu'on appelle le pouvoir, ne veut pas voir émerger de nouvelles figures, de nouvelles pratiques politiques. الحكومة خدم في des élections في 91 على 90. Il n'a pas changé son élite. Il la renouvelle. Chaque fois, il organise des législatives, des élections APC. Il se reproduit. Il reproduit c'est son élite à lui. Son élite, il reproduit son élite. Et il a fini par comprendre que même une partie de l'opposition qui accepte de jouer sur ce terrain, c'est une élite acceptable. Lorsque vous voyez un parti d'opposition, il fait la campagne avec les portraits de Bouteflika,
Ça ne dérange pas le pouvoir. Au contraire, lorsque face aux questions essentielles, les partis politiques ne se prononcent pas. On n'a pas entendu beaucoup de partis politiques se prononcer sur la violation de la Constitution, sur la fermeture des chaînes de télévision, sur la fermeture des journaux, sur l'interdiction de créer des partis, sur l'interdiction d'agréer des associations. Et sinon, on n'a pas entendu les partis politiques se prononcer sur la mobilisation des gens, des populations du Sud contre le gaz de schiste. Les partis politiques n'ont pas dénoncé la réhabilitation entre parenthèses de Cheikh Khalid. Les partis politiques sont là, ils participent dans le décor. Comment casser cette logique? Comment sortir de ce cercle? Il y a des hommes et des femmes, notamment dans les élections locales, qui ne veulent pas être l'otage de ces partis et l'otage de l'administration. Ils ont créé, ils ont mis en place des listes indépendantes. Ils ont demandé qu'on leur apporte notre soutien. Nous le faisons, mais nous ne perdons pas de vue que le vrai problème ne réside pas dans la gestion d'une collectivité locale, d'une mairie ou là, et que le vrai problème jusque-là reste dans l'incapacité, notre incapacité à mobiliser la population. Finalement, les partis politiques cherchent à exister dans les institutions et ils trouvent que les institutions, c'est le pouvoir qui donne les sièges, c'est ce que j'ai dit aux législatives Gaddan. Donc, ils ne trouvent pas de l'intérêt à s'investir auprès de la population. Nous sommes dans une autre situation. Nous avons déposé un dossier auprès du ministère de l'Intérieur. On a rempli toutes les conditions de la loi. Ils ont refusé de nous donner l'agrément d'une manière injuste, violente, et toutes les tentatives de demander des explications, on ne nous donne pas les explications. Et même le refus, ils ne veulent pas nous donner un refus officiel pour au moins aller vers la justice, même si nous avons la justice de ce téléphone, mais même le droit de saisir la justice, puisque d'un côté, ils m'ont donné l'autorisation de tenir le congrès qui explique, c'est compliqué, en me disant que le dossier que tu as déposé est conforme à la loi. Mais en même temps, ils ont donné une instruction au wali, au chef de Daïra, pour ne pas nous donner des autorisations de faire des conférences et de faire des rencontres. Quand on a une possibilité, je suis allé faire une campagne à Bjaïa pour des listes indépendantes. Majoritairement, ce sont des amis, des militants de l'UDS qui ont trouvé cette opportunité pour s'investir, pour dire que nous sommes là. J'ai dit nous sommes dans la clandestinité et Béjaïa et le Maki, et le Maki, dans certaines wilayas, nous avons des listes indépendantes à Adrar et le Maki, nous avons des listes indépendantes dans plus d'une dizaine de wilayas. Les conditions sont tellement difficiles à seguir que l'administration même un télévistes qui ont le soutien de Karim Tabou, peut-être pour influencer les résultats, peut-être pour jouer sur les résultats. Nous faisons de la politique. Nous faisons de toutes les opportunités, des opportunités pour faire de la politique. Par contre, les autres se saisissent de toutes les opportunités pour gagner des sièges, pour gagner un ancrage dans les institutions. Ce n'est pas notre vision, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif étant de profiter de cette occasion pour rencontrer les gens, pour leur expliquer, pour les informer également de cette injustice, puisque les partis politiques dits de l'opposition ne se sont pas prononcés sur la question, bien au contraire, ils trouvent même un bon parapluie par l'administration. مثلا كلام طابو يعني الدغرات مثلا تقد فرانين لا كره قالت يعني وكي جون يسيد جوستيفيا شي ما بغناكش متفراني خاطر هناك لا فرود بالك دي تفران البرلمان يمكن هذا السيد السياج ديجا ديزينيي ديجا كانت افون لي زيليكسيون بصح تفراني
لو كان تغيوانين لافرود التيليال سيتو دي تمناضين شغل تمناط القبائل الدراك شي شاطر دراياكي يورا با دو فرود يورا بوكو موان دو فرود بارابور فراني قاعدين دي البرلمان. Moi, je ne pense pas que la question se pose seulement en termes de fraude. Je m'explique. L'élection législative, on va élire des députés. C'est quoi le rôle des députés? C'est quoi la fonction des députés? La fonction des députés, ils font des lois et ils votent la loi de finances. Bien, depuis 1997, récent, toutes les APL, toutes les assemblées élues 97, 2002, 2007, 2012, aucune loi n'a été votée qui soit proposée par les députés. Toutes les lois, mais à part Wakilayi, où c'est un amendement qui a été proposé par Jabla à une certaine époque, mais sinon, depuis 20 ans, il n'y a jamais eu un projet de loi qui a été proposé par des députés et qui a été débattu, qui a été discuté. Toutes les lois sont proposées par le gouvernement, sont votées par le Parlement. Bien. Deuxième, le Parlement, c'est que c'est la majorité qui vote. Donc, quand tu sais à l'avance que les élections sont faites pour avoir une assemblée qui vote les lois du pouvoir, à quoi ça sert de participer dans une élection, sauf si j'ai eu des amis comme ça, des partis politiques qui inscrivent les élections. Aussi, parce que tu peux participer pour n'importe quelle raison. Il faut juste le dire, le peuple. Les réunions internes avec leurs militants, ils leur disent on s'arrête sortir, on s'arrête مشان نحرك إلا كان نسال الديبوتي وكن غيسال تمثال الوالي غيسال تمثال الفلاني وكنا نرقد المشاكل السيتوية سوالنا غير دودنو فانا مكاسنا رقدين كذا وكذا. C'est une vision, mais il faut juste le dire au peuple. Tu peux pas, à l'intérieur de ton parti, tu vas dire aux militants si vous avez vos problèmes, je vais vous les régler. Et au niveau de la population, tu tiens un autre discours. Tout le monde, y compris les partis d'opposition, les intellectuels, les journalistes, les citoyens, ont bien vu que le Parlement est composé d'une majorité qui vient par la fraude et le rôle du Parlement, c'est de voter les lois du pouvoir. La preuve est deux exemples. Le même Parlement qui a approuvé le programme de Tebboune, il a approuvé le contraire le programme de Yahya, il a approuvé tous les programmes de Sellal, et ce sont pratiquement les mêmes députés. Deuxième exemple, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et puis la loi sur les hydrocarbures, il a fait voter à une écrasante majorité par l'Assemblée nationale. Après, il a modifié la loi sur les hydrocarbures. Dans certaines dispositions, il a pratiquement fait tout le contraire de la première loi. Et bien, les mêmes députés, ils ont voté le contraire de la loi qu'ils ont votée. Donc, nous avons des députés qui votent toutes les lois qui viennent du gouvernement, qui viennent du pouvoir. À quoi va servir d'aller là-bas quand tu sais que tu ne peux pas faire la loi et tu ne peux pas empêcher le vote des lois. إذا أجمعت نطبق إذا كيف ما من الميرية ترى قانونية أكواس ساتوضع على ميري ما لا زغير صور دين ولاش نزرع سلطة رونات مناطق القبائل مدنا شادي تفناك غلقني فردان غلقني تيغيوانين غلقني الدائرة خطر ولا الشامان ولا تريسيتي ولا الغازي فردان والحوز مردارا الحوض فلاسن يصور دين ولاش كومون بو بروميتر ديجا ندز ندافطي فرانين يتمثالي ناقي ما إلا زرع لي لوا ديجا لا لوا ديال البلديات تنكفسن كلشي تنكفسن الشاف الدائرة نا شاف الوالي وثاني ما ولوش يصور دينسي السنتراليزم ولوش يصور دينسي الجزائر لا ثمانة ثمك زمر ما تفهمتي فرانين يغفل انا جيب مدانا لوكالمون دي تيزي زون دي فكايتنا دي تمران. Non, je pense à Salim, il ne faut pas tomber justement dans ces manipulations. Parce que c'est les sables RND, sables FLN, dans les communes, car l'opposition, ils ne peuvent pas vous ramener de l'argent. La question n'est pas dans l'argent. La question n'est pas l'argent au niveau de l'APC. La question, si tu as des militants dans les APC qui sont capables
de mobiliser la population, il y a des prérogatives au niveau des APC. Je ne dirais pas que le maire a toutes les prérogatives. Mais malheureusement, il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau, c'est que les partis politiques. Et d'ailleurs, un parti politique qui ne peut pas changer le code communal, pourquoi il participe aux législatives? Par contre, au niveau des APC, moi j'ai connu des présidents d'APC qui, malgré avec peu de prérogatives, ils sont restés attachés à la population et à chaque fois ils ont mobilisé la population, ils ont été aux côtés de la population. Le problème qui se pose, c'est que les maires, un maire, quand il est élu par la population, il rend compte à la population, il donne des informations à la population, il informe la population de la Chouglen de Choulèche. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les gens, quand un maire, il se soumet à la volonté du chef de Daïra ou à la volonté du Wali, ce n'est pas une question de prérogative, c'est une question d'incapacité des maires à se défendre. Qu'est-ce que dire? J'ai connu par le passé, en étant responsable politique, par exemple, le président de la République, lors du 3e mandat, il a convoqué tous les maires d'Algérie à une réunion en Débras Ndiabar. Donc, nous, en tant que parti d'opposition, on a informé, on a fait une note au maire du parti de ne pas partir à cette rencontre. Mais un maire, il est élu par un parti. Il répond à l'invitation du Wali, il ne répond pas à l'invitation du parti. Le problème, ce n'est pas le code communal. Le problème, c'est ces personnes. Malheureusement, le Doula Sakhabit, c'est l'administration Saïoun El-Khoubs, le président d'APC, il le laisse faire des bricoles. L'administration les bricoles. Elle laisse le président d'APC faire des petites affaires pour eux, etc. Une fois ils les tiennent par une affaire, ils les font fonctionner comme ils veulent. Si tu as des maires qui sont militants, qui sont sérieux, qui sont engagés, il y a des choses à défendre au niveau des APC. Et je pense, l'idée, il n'y a rien à faire. C'est l'administration qui gère tout. D'une certaine manière, ils ne veulent pas être des maires militants qui vont se défendre et qui vont défendre la population. Et c'est ça la différence. مثلا كلام طابو يعني ماشي غير فيك مثلا كلام طابو تقم نكودية دوغالا كان مثلا حسن موسى يعني زرام كيد نضح حسن موسى كتشنا قال لك ميال تفرنا قادي الحون بصح سلا راسي مثلا كريم طابو يعني نساي ولا تمغني نظن انك فري ذاكي مالغري يعني انا نغفل انا كي مالغري خصني صوردي بصح هكذا دي حوايج تيدت حوايج ميليتو حوايج وناس نديني سنه بلي حالات دي بروماس ماشي كان دي الفيديوز ندفكين بروماس ما لازم ما الموز ما سنين تيدت وقيت حوايج نو قدود فغانا ميليتون فغانا ركاز ازندي هذه لو كاين سن ديال المشاكل كاينسن اش دينا قوالا كيك شي ناك ما تنحسن موس D'abord, je dirais bonjour à notre ami Karim Tabou. Et puis je respecte son point de vue. Quoique je respecte son point de vue, quoique je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que d'abord, Salim, ça va être les candidats de pouvoir. Quand je dis pouvoir, le RND, le FLN, ou de 2 ou 3 partis riches qui passeront lors de ces élections locales. Ça, c'est une certitude. Deuxièmement, le financement de l'APC sera plus complexe, sera vraiment plus complexe. Hier, avec des budgets consistants et colossaux, on n'a pas réussi à contenter les citoyens pour n'avoir pratiquement absolument rien réglé. Aujourd'hui, avec un budget, avec un pétrole à 45, 50, 55, même $58 le baril, donc avec un budget qui sera divisé pratiquement par 3 ou par 4, permettez-moi de vous dire, Salim, que ça sera un vrai désert de tartare. Le citoyen ne partage pas avec vous l'idée qu'il n'y a rien. Oui, je suis d'accord avec notre ami Karim Tabou quand il dit qu'à partir d'un discours clair, d'un discours vrai, quand tu parles à tes concitoyens, tu leur dis que voilà ce que j'ai. J'ai tout simplement $2 milliards, c'est ce qu'on m'a offert de l'autre côté, c'est tout ce que je peux faire pour vous.
Le peuple ne partage pas ce point de vue. Il vous dira de chercher un peu plus, de vous débrouiller pour aller chercher la grosse cagnotte. C'est un pays riche, c'est un pays qui avait un pétrole à 140 $. Il en avait des caisses pleines. Oui, je suis d'accord que parfois on arrive avec un discours clairvoyant, un discours qui raconte la vérité, un discours où l'on dit écoutez, on n'a rien, on va partager ce rien. Mais est-ce que le citoyen va marcher dans cette politique du rien? Il ne marchera pas. Le citoyen aujourd'hui, il a suffisamment été roulé, il ne vous croira pas. Même, je ne sais pas, de Charafielet ou Kitsamnera. Il faut absolument que tu me fasses de l'eau, il faut absolument que tu me fasses mon compteur d'électricité, il faut absolument que tu me fasses du goudron. J'ai des problèmes, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école pour mon fils. C'est voué à l'échec, c'est pas vrai. Je ne dis pas que tout est noir, mais je ne dirais pas que tout est blanc non plus. Parce que ça dit, et c'est vrai, c'est vrai que ce n'est pas seulement la finance qui conditionne la bonne conduite des affaires dans une APC, mais la finance est le nerf de la guerre, que l'on veuille ou non. On ne peut pas promettre ou faire quoi que ce soit, un programme X ou Y, quand on n'a absolument rien. Et on n'aura absolument rien. Bien que Wihya est en train de promettre des budgets par rapport à 2016, par rapport à 2017 pour 2018, il vous dit je vais les multiplier par 3, ça c'est un mensonge. On va financer, on a un besoin de financement équivalent à 300 milliards de dollars pour les 2-3 prochaines années. Il y a 300 milliards de dollars à gagner, il aussi le jouer le Chab qui qarni fini, je n'arrive pas à joindre les deux bouts avec mon salaire du mois. Oui, qui dit vrai. Chab, je crois que ça arrive, même si c'est ce qu'il y a. À moins qu'il va naturellement recourir à sa planche à billets qui va souiller encore une fois l'Algérie. تنمير تيكاك ما تنحسن يعطيك الصحة أسي حسن موسى تنمير ثم قرات أفت مغالقات في كذا هذا وغلا مثلا كريم طب وسي كريم لا كرات وراه قارن يعني تيفرانيغيز ما تي ستان بياج نا تان دوبل ترونشماز ما دينيغ خطاطا سيدي قرنا يعني لي زاناليست وكي كتب انا كي تساتي تموت لي حاله ما تكمل كاكي زمار الزاف بوكدوده دي هذه مغور وزمار هذا قلقوني يعني يوري بوتيت دي بتي موفمون dans des populations qui vont bouger contre la situation سنا هضره يعني اسك سا بو اتر ان بياج يبو كذا كذاك شمنا كاين خيوانين انه نادي قافلون الزعفه كي بوكدوده ما كيدينك مثلا حسن موسي ولكن في كيدا فردان في كيد تريسيتينا في كيد الغاز نا لي كونتين دي لي كولينو حوايج غلط قراو سي غا سوردينك شي ناخذ ماينك يعني هضره المرض اللي ستان بياجي هو كذا كذا يطفنا كي غوانين انه نادي قبل الزعف انه نادي قبل انه كدود مشكي ما لا يفقدروا فريد دينيغ دابور في المطار فو داك لنا يحضرنا il a bien précisé qu'il partage une partie et ne partage pas une partie de mon opinion, ce qui est normal. Je voulais juste préciser deux choses simples. La première est que les APC n'ont pas bénéficié. Il était ailleurs. Et même quand les APC ont bénéficié, mais la gestion des APC a obéi à une logique politique. Vous avez le PCD de la commune de Tlemcen et le PCD de la commune de Tizi Ouzou n'est pas le même. Les budgets qui ont été alloués à certaines régions et les budgets qui ont été alloués à d'autres régions, ce ne sont pas les mêmes. Il y a même des APC, en Kabylie par exemple, qui n'ont jamais ressenti qu'il y a eu plus de l'argent. Ils ont eu les mêmes budgets depuis, avec peut-être des petites augmentations, mais ce n'est pas vraiment important. Le problème ne se pose pas dans le volume du budget. Mais je vais vous citer un exemple concret sur pourquoi il est nécessaire d'avoir des maires militants. Maintenant, l'enjeu politique de l'élection, il est discutable. Il est discutable. C'est quoi l'avantage de participer ou de ne pas participer? Est-ce que ça va apporter un plus pour la démocratie ou là ça va diminuer ou là ça va en plus encore porter un coup contre la démocratie? Est-ce que ça va arranger les affaires du pouvoir ou là ça va arranger les affaires de la société? En tout cas, c'est un grand débat. C'est un grand débat parce que malheureusement, on n'a jamais
on n'a jamais pris la meilleure des positions. On a toujours été dans les positions les moins mauvaises. Le pouvoir en Algérie a créé un système qui fait que les partis politiques n'ont jamais une position. Ils ont la moins mauvaise des positions. Ce qui fait un Seguin. Au niveau d'une mairie, je vais vous citer un exemple. Il y a des gens au niveau local, puisque je suis sorti sur le terrain, j'écoute les gens, j'invente rien. Il y a un parti du FLN, du pouvoir, qui a géré la mairie. C'est vrai, à un certain moment, il distribuait de l'argent. Il y a de l'argent au niveau de l'APC, qui est caché quelque part dans des chapitres. Mais c'est dans la ville de Béjaïa, la commune de Béjaïa, des gens dans l'exercice négatif, où ça refnait ce n'est pas pour gérer les affaires des citoyens, c'est pour faire le retour de cet argent dans le budget de l'année prochaine, parce qu'ils n'ont pas réglé toutes leurs affaires. Il y a beaucoup d'argent qui est au niveau des APC, les citoyens cherchent des cas. Et ce n'est pas le pouvoir qu'on demande, ce n'est pas l'argent qu'on demande. On demande au moins qu'on mette fin à la mafia qui gère ces communes. Les gens, ce ne sont pas les histoires de leur demande qui sont prioritaires. Le citoyen, c'est vrai, il a des besoins, il a besoin du goudron, il a besoin de l'école, il a besoin de l'hôpital. Mais le citoyen, il sait qu'il y a de l'argent au niveau de l'APC, il faut chasser la mafia qui est au niveau de l'APC. Il faut mettre des gens sérieux, il faut mettre... Bien sûr, au niveau de la localité, les gens, ils se connaissent, les gens, ils voient. Au niveau de la commune de Béjaïa, le comité des fêtes de la wilaya de Béjaïa, c'est devenu un État dans un État. C'est un comité qui a beaucoup d'argent. Et puis cet argent, au lieu qu'il sert des associations, au lieu qu'il sert la culture, au lieu qu'il aide le café littéraire, au lieu qu'il aide les associations qui font la culture, et ils font la surfacturation. À sandwich, il y aura des à sandwich dans un gala, il y a des gens qui l'ont comptabilisé à 30 000 dinars. Mais ça veut dire que le citoyen, moi je suis militant politique, je sais que les priorités de ce pays, c'est les priorités politiques. C'est se battre pour la démocratie, c'est se battre pour le départ du système, c'est se battre pour un état de droit. Mais quand vous allez chez le citoyen, il va vous dire, vous imaginez, la commune est wavienne tourti par Wavin, Fabarout souhaite Samietelef, il y aura les citoyens wavienne, car avec la brouette, avec la clé USB. Il y aura par Wavin souhaite Samietelef, parce que les gens, ce sont des voleurs qui achètent et qui font la surfacturation. La surfacturation est l'importation, mais c'est également celui qui gère une mairie. Donc le système de la corruption, il est structuré du haut jusqu'en bas. Le citoyen avec des caractéristiques, il n'y a pas de parti politique pour faire partir le système. Au moins, je vais me battre pour faire partie des représentants du système au niveau local. C'est pour cette raison, ça vaut la peine de se battre au niveau local. La campagne pour les amis. Je fais la campagne avec la parole. Je fais la campagne avec l'engagement. Je fais la campagne avec l'engagement militant. En face, nous avons des partis, ils font quoi? Ils font pas la campagne. Ils distribuent de l'argent. Donc, il faut réapprendre aux gens qu'il faut militer contre les gens qui sont en train d'acheter avec l'argent du peuple. Ils achètent la mairie, ils achètent la PIWI, ils achètent la PN, ils achètent la paix sociale, ils achètent tout. Il ne faut pas vendre à ceux qui achètent l'ordre. أعطيك ساق مثلا كريم طب وتان مير تم قرات وقيد من تبانو كفان لو دياسيك لنكودي سيل ذات ما نعطيك سمكتي يمكن لك مثلا كريم طب يتشارجو لا غريموني والمالغراني اوفيسيلمون او ترفيض نيران اوز كنا لي ريزون بصح وغين اسجلنا كادي خدمو اوفيسيلمون طونك لو دياس تان مير عطاس سي كريم طب ودو غلا انا نقوس ثلاثه الفرحه مقران ساق مثلا فرحتي تاعي وقنا هذا مغنى الساتيت ناموس ناوي عنان اصودي ديت مورتنا سي فرحتي تاع زوفلاك السلام عليكم.
مرحبا بك سي فرحات تنمير ثمقرات مثل هذا كنا اجمتنا فرحات مزود كان دوغالا غير والدينا حمدو يحيى وسناكي ميلا خدمنا كومباني نادي بوالي هناك يهضروا في لا ديسونتراليزاسيون هناك لا ديسونتراليزاسيون كيز مالا داوي اتفرو 80% يغفلان لا بوبولاسيون لوكال وثاني هناك 50% يغفلان الدوله ديال الجزائر ثمانها سي كوا لا ديسونتراليزاسيون كي يحكوا هكا حمدو يحيى سورتو هناك يعني 2018 تاكيل فون اغمونتي لو بودجي دي زابيسي à 100 مليار هناك سكوساكي نفكا 30 مليار مي لاني بروشين نفكا 100 مليار ديجا شكون داوني صور ديناكي 100 مليار بكوا ثاني والله 100 مليار دينار ها 100 مليار بالدينار l'équivalent à peu près au taux actuel de 850 millions de dollars. Il y a 850 millions de dollars par 1544 communes, c'est à peu près 600 000 dollars par commune. L'équivalent approximatif de 7 milliards. 7 milliards par commune sont c'est une aumône. Et il y a des communes qui fonctionnent. Moi, j'habite à Darbera, c'est une commune qui fonctionne à 120 millions de dollars par année. Donc, mais la كاكي هناك en 2017 كان 35 مليار يعني يمكن سلحاني لي زابيسيون 2017 افيك les APC ça a deux sources de financement. Bon, normalement c'est un financement local avec les redevances, les taxes les soirs et tout, mais bon c'est minime. La taxe foncière, la taxe d'assainissement, elle remplit à peine les services publics fournis, la voirie. Par contre, c'est la TAP. La TAP, il y a un problème qui se pose. C'est une taxe qui incite à la fraude. La taxe, c'est justement dans l'informel. Deuxièmement, c'est la production. Donc, les producteurs traitent 1% du chiffre d'affaires. Les revendeurs traitent 2%. Donc, les investisseurs lourds, déjà quand c'est un nouvel investissement, et puis quand c'est des producteurs. Donc, elle ne rapporte pas grand-chose aux communes. Globalement, dans toute l'Algérie, la recette de la table, c'est d'à peu près 55 milliards de dinars. Donc, la moitié de la casse, c'est le budget de l'État. Et puis, par contre, avec le fonds commun des collectivités locales. Les APC n'ont pas de moyens financiers pour les promesses qu'ils font aux gens. Il faudrait revoir tout le système de gestion fiscale des collectivités locales. Mais là, il y a la décentralisation, oui. Mais quel genre de décentralisation? Même voilà, mais nous, la moitié du trésor central. Ce n'est pas une décentralisation. Là, c'est une injection de la responsabilité du gouvernement central sur les collectivités locales. La décentralisation, c'est une mentalité. On avait parlé de régionalisation, de régionalisation positive. Dans le système des conseils généraux dans les régionaux en France, il y a le système des régions autonomes en Espagne, de manière des cantons suisses, de manière à avoir des régions intégrées derrière, mais qui ne sont pas collées à un pouvoir central qui leur dicte tout. La décentralisation, c'est l'ennemi juridique de la décentralisation. Lui-même, c'est le produit du pouvoir centralisé, centralisateur. C'est un pouvoir jacobin qui a créé des gens comme Yahya. Alors, j'aimerais bien qu'il m'explique les choses de la décentralisation. فرحات كان ولك مثلا فرحات يتسلط هنا كان مثلا فرحات يعني سي راسك مثلا كان طابو بالك ولك بعد في الرئيس هناك يعني اغفل مقارنه غيواني ثورا سي لا مافيا كي يعني كي بوف مزما دينا لي ريشيش لوكال يعني اغفل مقارنه سي داوود امير كي اونيت كي بو دي لا فيريتي اللي يخدم بور لانتيري دو لا بوبولاسيون يعني زمالة دافرني فلانين يتغيوانين قاطر يعني سا سوفي مدنا ان مير اونيت ميليتون كي بو يشد باش يعاون لا بوبولاسيون لوكال باش زمالة هذه في اللي حالات غيوانت بلا ما تسكن في الجي يا بغير داوي زعما تقرر برني سيستلكنا تناسل ماشي دي زمالة وغادي هذا مشيش انا فرند السكوت دو لا جول دي جون عشان نسمع
Et ça, des amis, ils sont présentés aux élections. Ce que je peux vous conseiller, c'est de ne plus promettre à la population les emplois, les logements, les aides sociales. Vous n'aurez pas les moyens. Ils vont vous piéger. Et maintenant, la commune. Le chef de la les autres sphères mieux, parce qu'ils ont gagné la mafia. La mafia, c'est à l'adresse. Le mot est déjà. A gagné les mafias, parce que c'est pour ne pas désigner les gens par leur nom. Et les cercles de décision par leur véritable qualificatif. Et chez les premiers, c'est un des prérogatives du code communal. Les prérogatives. À part le chef d'air, le chef du secteur militaire, le Loueli, ce n'est quand même pas un clochard. Il ne faut pas quand même qu'on se fiche la gueule du monde. Si les gens, si les APC n'arrivent pas à avoir un pouvoir de décision établi, si les maires sont soumis à un chantage, le chantage ne vient pas du maquis, des forêts, je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient. Ce qu'on appelle mafia en Algérie, c'est une bureaucratie hyper puissante, et elle a des bureaux, elle a des sièges, elle a des prérogatives. Et les prérogatives, c'est la pyramide du système. Une commune, c'est un problème. On a essayé d'intégrer des structures élues sous le commandement de structures désignées. Et ça ne tient pas la route comme ça. Je n'ai jamais vu un système démocratique fonctionner de cette manière. Le gouverneur, il est élu. Le préfet français, il n'est pas élu, mais il n'a pas de pouvoir sur des communes, il n'a de pouvoir de décision sur les investissements. Il a un pouvoir réglementaire. C'est un code communal et un code de wilaya, un code régional qui va refaire le découpage du territoire avec des prérogatives précises pour les élus, des prérogatives précises pour les fonctionnaires désignés, à se mettre en avant avec le rôle de l'élu. Mais pour l'instant, il n'y a pas de rôle de l'élu. C'est une femme de ménage chez le désigné qui est lui-même une femme de ménage chez d'autres cercles. شاك مثلا فرحتات على بلا كسقسين قالوا شغالي نهضر في la morosité مازال دينيغ لا كومباني الكترونيه سي اون بو فير اون بتيت كومباريزون تاع لا كومباني قاعدان يعني عنان تشريعيات على ليجيسلاتيف حتى سي دينا يعني بالك لي لوكال مخالفه تعني مثلا لوكالمون تي لا بارتيسيباسيون انكور بلو غروند بارابور يعني عندنا شي نهضروا يعني لا كومباني قد في صافي سمانه تحصل يعني يمكن تعناثا il n'y a pas de combat. La logique voudrait qu'une campagne pour les municipales devrait avoir, je ne dirais pas une ambiance, mais au moins un minimum d'intérêt de la population, parce que de toute façon, on aura besoin de ces administrateurs locaux, élus ou pas élus. Donc la population en général définit mais en ce qui concerne le maire, c'était son destin qui était lié. Après, ce n'est pas le cas. Mais il y a même les chefs de grands partis politiques qui se trimballent pour faire la campagne pour leur parti, qui ont des militants, pas militants, des fonctionnaires, qui ont des militants, ça, c'est une leçon à toute la classe politique, quelle que soit où elle se positionne. La population, comme une situation, un cadre mental, ils viennent aller convaincus qu'il n'y a plus rien à tirer de ce système politique, de cette classe politique, quelle que soit sa position, même dans l'opposition. Vous allez maintenant se donner des discours. Et puis les gens, ils ne sont pas idiots. Ils savent pertinemment que les APC n'ont plus grand-chose à ouvrir. Même en matière de magasin, je ne sais pas, de logement. Ils savent que ce n'est même pas elle qui détient la clé de ces fameux logements. C'est le ministère de l'Habitat qui a pu squatter pratiquement et les banques et les spéculateurs. Donc les gens, ils s'en fichent royalement. Mais là, tu as des permanences électorales, ça peut toujours 3 ou 4 chefs et les mains. Parce que la population, ou ils présentent une alternative sérieuse, ou bien ils vont être ignorés par la population jusqu'au jour où il n'y aura plus rien à supporter. La population elle va traiter le problème toute seule d'une manière peut-être chaotique. تنمير ديك مثلا فرحتات عليه تنمير تم قرات يمكن نوقي مثلا هذا مغناس دي الساتيت وذا مسنيو اين انا نتدرم السيد زير ثمانات شكراطاس
مثلا كلام طابو وقيام كدنا بورت بارون يوم دبار نكفر لو دياسي كنا نكودي سي تزار ثمانات وتصوغرك مثلا حسن موسي وكذا هذا مغرز ساتي كنا نكودي سي كندا مثلا كنشكر كون يطاس سي متقم كنا كما تم الزوت لقد تجربوا البوسا قلنا لكم ربي والسلام عليكم.